رہے ہیں لاش اکبر پایا علی، اکبر پایا علی، یہ کیسا وقت آ گیا سرور پایا علی، سرور پایا علی۔ کچھ سوجھتا نہیں مجھے اے میرے نور عین، اے میرے نور عین، بولے حسین لاش اکبر پایا علی، اکبر پایا علی، کہ جا رہے ہیں لاش اکبر پایا علی، اکبر پایا علی۔ دنیا سیاہ ہو گئی نظروں میں شاہ کی، نظروں میں شاہ کی، نیزہ لگا جو سینے اکبر پایا علی، اکبر پایا علی، یہ کیسا وقت آ گیا سرور پایا علی، سرور پایا علی۔ کیوں کر کہوں کہ رخصت اکبر کے بعد سے، اکبر کے بعد سے اڑتی تھی خاک خیمے سرور پایا علی، سرور پایا علی، یہ کیسا وقت آ گیا سرور پایا علی، سرور پایا علی۔ پانی کہاں سے لائے جو تربت کو تر کرے، تربت کو تر کرے، روتے ہیں شاہ لاش اصغر پایا علی، اصغر پایا علی، سے جا رہے ہیں لاش اکبر پایا علی، اکبر پایا علی۔ زینب تڑپ کے گر پڑی جلتی زمین پر، جلتی زمین پر، خنجر چلا جو گردن سرور پایا علی، سرور پایا علی، یہ کیسا وقت آ گیا سرور پایا علی، سرور پایا علی۔ کرب و بلا سے کوفہ بازار شام تک، بازار شام تک، دروں کے وار عابد مضطر پایا علی، مضطر پایا علی۔ آئے مدد کو کون کہ عباس بھی نہیں، عباس بھی نہیں، ہوتے ہیں ظلم آپ کی دختر پہ یا علی، دختر پہ یا علی، یہ کیسا وقت آ گیا سرور پایا علی، سرور پایا علی۔ کیا ظلم ہو گئے یہ بتائے فرید کیا، بتائے فرید کیا، رکتی نہیں نظر کسی منظر پہ یا علی، منظر پہ یا علی۔ نعرہ سلوات۔ ہم میں گزارش کروں گا جناب ماسٹر محمد احمد صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ حیدری،
ایک نعرہ سلوات۔ لازو شعر مرحوم رضا صاحب کا نوحہ اے سلام سماعت فرمائیں۔ ہر مفتی نماز پڑھتے ہیں جا مفتی نماز پڑھتے ہیں بیکار کے لیے، مفتی نماز پڑھتے ہیں بیکار کے لیے، اور جنت بنی ہے صرف عزادار کے لیے، مفتی نماز پڑھتے ہیں بیکار کے لیے، کافی ہنسی کا وار ہے ہر وار کے لیے، اصغر بہت ہے لشکر کفار کے لیے، اصغر بہت ہے لشکر، یہ بھی توجہ چاہتا ہوں، اور وہ لے رہے ہیں خون حسینی کا انتقام، عابد دعائیں کرتے ہیں مختار کے لیے، عابد دعائیں کرتے ہیں مختار کے لیے۔ دیکھیے فرش اعظام کیوں بچھاتے ہیں، ارے اشکوں سے ہم خریدیں گے جنت بروز حشر، اشکوں سے ہم خریدیں گے جنت بروز حشر، ارے تم لوگ سوچو حشر کے اور بازار کے لیے، تم لوگ سوچو حشر کے بازار کے لیے۔ دیکھیے جناب عباس علیہ السلام جب جنگ میدان میں آئے اور نظروں پہ روک لیتے ہیں لاکھوں کی فوج کو، نظروں پہ روک لیتے ہیں لاکھوں کی فوج کو، اور محتاج یہ نہیں کسی تلوار کے، محتاج یہ نہیں کسی تلوار کے لیے، دیکھا ہے جب سے آنکھوں نے ماہ عزا کا چاند، دیکھا ہے جب سے آنکھوں نے ماہ عزا کا چاند،
ارے بے چین ہوں زری کے ارے دیدار کے لیے بے چین ہوں زری کے دیدار کے لیے. دیکھیے آج کے لوگ ان کے لیے شعر خاص طور سے. اور خوشنو کسی گرفت میں آتی نہیں کبھی، خوشنو کسی گرفت میں آتی نہیں کبھی. ارے پہرے لگاؤ لاکھ عزادار کے لیے، پہرے لگاؤ لاکھ. سینول بھائی اکثر بیٹھتے تھے اور جب عالم ادھر سے گزرتا تھا تو یہیں کھڑے ہو کر کے ایک نوحہ پڑھتے تھے ان کی یاد میں خاص طور سے. اور جب یہ سنا ادھر سے گزرنے کو ہے علام، جب یہ سنا ادھر سے گزرنے کو ہے علام. دیکھیے سلمان کیا کرتے تھے. ارے آنکھیں بچھا دی انہوں نے ارے علمدار کے لیے، آنکھیں بچھا دی انہوں نے علمدار کے لیے. اور مدح علی میں دار کے منبر سے گفتگو، مدح علی میں دار کے منبر سے گفتگو. مشکل نہیں ہے چچا، مشکل نہیں ہے میسا میں تمہار کے لیے. اور شاعر ہمارے رضا صاحب کی بہت درد بھری کہانی تھی، سماعت فرمائیں. اور غربت کے باوجود رضا میری شاعری، غربت کے باوجود رضا میری شاعری. ارے بس وقف ہے حسین کے ہر دربار کے لیے، بس وقف ہے حسین کے دربار کے لیے. ایک نعرے حیدری. اب ہم عالی جناب مولانا نسیم علی صاحب سے درخواست کریں گے کہ افروز ممبر ہوں اور اپنے خطبوں سے آپ کو نوازیں. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذکر علی عبادہ ذکرہ ذکری ذکری ذکر اللہ عبادہ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، ماتم داران سید الشہداء، پیغمبر اسلام کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سرکار دو عالم حتمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر ہو ذکری، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، ذکری ذکر اللہ اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر اللہ عبادہ اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کا ذکر عبادت ہے، اطاعت ہے، شرف ہے انسانوں کے لیے، وقار بشریت ہے انسانوں کے لیے۔ عزیزان محترم، یہ ایسا ذکر ہے کہ جس نے کبھی زبان سے بولا تو اللہ نے اس لفظ کو قرآن بنا دیا۔ یہ جس راستے پہ چلا اللہ نے اس راستے کو راہ اسلام بنا دیا۔ اگر کسی نے زندے کی نماز پڑھانے کے لیے کہا، اس نے ارادہ کیا تو اسے موت مل گئی، اور کسی مردے کو انہوں نے ٹھوکر ماری تو اسے حیات مل گئی۔ عزیزان محترم، انہی کے ذیل میں چند دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے کہ یہ ایسی شخصیت ہیں کہ زمانہ ان کو سمجھنے کے لیے عاجز ہے، پریشان ہے، اور ہر دور میں مقصرین بھی رہے ہیں، یعنی جو علی کی فضیلت گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جب دیکھا لوگوں نے کہ علی کی فضیلت نہیں گھٹ پا رہی ہے تو انہوں نے رسول کی فضیلت گھٹا دی، اور رسول کی فضیلت اتنی گھٹا دی کہ رسول کو اپنے جیسا بنا دیا۔ بھائی، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں؟ جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں؟ اپنے جیسا بنا لیا۔ اب عزیزان محترم، مولا کائنات کی عظمت جب گھٹانا چاہی نہیں گھٹ پائی تو رسول کی عظمت کو گھٹا دیا۔ اب عزیزان محترم، لیکن زمانہ جب علی کی فضیلت بیان کرتا ہے تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کا وسیع ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا۔ اس دور میں جہاں
मौलाए कायनात सलूनी का दावा कर रहे थे, जब लोगों ने बारहा सवाल पूछे और ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि जिसका जवाब उनके जहन में आ ही नहीं सकता कि मौलाए कायनात इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, जब हर एक का जवाब दे रहे थे, जवाब देते थे, यानी किसी को बगैर जवाब के वापस नहीं किया, तो कहा कि अली के पास तो भाई इतना इल्म है कि अली से अगर कुछ भी पूछा जाता है ये फ़ौरन जवाब दे देते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इस रास्ते में यानी इल्म के मैदान में हम अली को कहीं भी पीछे नहीं कर सकते। हम हर तरीके के उनसे सवाल पूछ चुके मगर उन्होंने जवाब दे दिया। कहा कि हम ऐसे अली को बदनाम नहीं कर सकते। अब इन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ा, वो रास्ता ये कि 40 अफराद मिलकर उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि हम मौलाए कायनात को अपने घर बुलाएंगे और तुम भी उसी वक्त मौलाए कायनात को अपने घर बुलाना, उसी वक्त तुम भी बुलाना। तीसरे ने तीसरे से कहा तुम भी उसी वक्त बुलाना, चौथे से कहा तुम भी उसी वक्त बुलाना, और ये तमाम के तमाम मौलाए कायनात के पास पहुँचे और इनसे कहा कि कल फला वक्त आपको हमारा मेहमान बनना है। मौलाए कायनात चूँकि इमाम दिल के हालों से वाकिफ़ होता है, इमाम दिल के हालों से वाकिफ़ होता है। मौलाए कायनात के पास एक शख्स पहुंचा, उसने कहा कि मैं आपको मेहमान बनाना चाहता हूं। इतने वक्त मौलाए कायनात ने कहा कि ठीक है, मैं उस वक्त तुम्हारा मेहमान रहूंगा। दूसरा पहुंचा, उसी वक्त उसने भी मौलाए कायनात को अपना मेहमान बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। मौलाए कायनात ने कहा कि ठीक है, मैं पहुंचूंगा। इस तरीके से एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, यानी सारे लोगों ने 40 लोगों ने कहा कि आपको फला वक्त में हमारे वहाँ मेहमान रहना है। और मौलाए कायनात ने 40 लोगों से वादा कर लिया, 40 लोगों से वादा कर लिया कि इस वक्त हम तुम्हारे वहाँ मेहमान रहेंगे। अब ये आपस में बात कर रहे हैं कि मौलाए कायनात तो पहुँचेंगे एक जगह, मौलाए कायनात पहुँचेंगे 2 जगह, 40 जगह तो पहुँच नहीं सकते, 40 जगह पहुँच नहीं सकते। अब वो दिन आया, वो समय आया, मौलाए कायनात 40 के वहाँ पहुँच गए, 40 के वहाँ पहुँच गए। अब ये मौलाए कायनात को जलील करना चाह रहे थे। एक ने कहा कि इस वक्त मौलाए कायनात हमारे वहाँ थे, उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, मौलाए कायनात हमारे वहाँ थे। ये दोनों गए तीसरे के पास, तीसरे से कहा कि ये बताओ कि मौलाए कायनात हमारे वहाँ थे, उसने कहा तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, मौलाए कायनात तो हमारे वहाँ थे। इस तरीके से वो एक दूसरे 40 जमा हुए, 40 हर एक दूसरे को झूठा कह रहा है कि मौलाए कायनात हमारे वहाँ थे, बाकी 39 झूठे। कहा 39 झूठे। हर एक अपने को सच्चा कह रहा था, हर एक अपने को सच्चा कह रहा था कि मैं सच बोल रहा हूँ, मौलाए कायनात मेरे वहाँ थे, और बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। हर एक यही कह रहा। अब ये मामला तय नहीं हो पा रहा था। ये हुआ कि सरकार दो आलम की बारगाह में चला जाए, वो फैसला करेंगे कि मौलाए कायनात किसके वहाँ हैं, किसके वहाँ थे। अब जैसे ही पैगंबर इस्लाम के पास पहुँचे, पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मौलाए कायनात तो उस वक्त हमारे साथ थे। और उसके बाद अंदर से फिजा की आवाज आई कि मौलाए कायनात फातिमा ज़हरा के साथ थे। आसमान से जिब्रील नाजिल हुए और कहने लगे कि उस वक्त अली अल्लाह के मेहमान थे। कि उस वक्त अल्लाह के मेहमान थे, उस वक्त अल्लाह के मेहमान थे। अब अजीज़ान मोहतरम,
समझ में आया कि ये अली ऐसी शख्सियत है जो किसी के जहन में नहीं आ सकता, किसी के जहन में नहीं आ सकता। मामून रशीद ने बहलोल दाना से पूछा, कहा ये बताइए कि पैगंबर इस्लाम ने कहा कि अली को कोई पहचानता ही नहीं, अली को जो पहचानता है या तो मैं पहचानता हूँ या अल्लाह पहचानता है। कहा जबकि अली तो इंसान ही थे, कहा अली इंसान थे। बहलोल उन्हें समझा रहे हैं मगर वो अपनी अना पे अड़े हुए हैं। बहलोल समझा रहे हैं। बहलोल ने कहा कि आज नहीं समझ रहे हो तो मैं तुम्हें समझाऊंगा जरूर, कहा लेकिन समझाऊंगा जरूर। और उसके बाद बहलोल चले गए दरिया के पास, एक कूजा लेके, एक प्याला लेके, कूजा लेके गए, दरिया से पानी उठाते हैं, प्याले से कूजे में भर रहे हैं, कूजे में भर रहे हैं, कूजा भर गया मगर ये पानी भर रहे हैं। मामून रशीद का एक सिपाही आया, आके कहने लगा कि तुम्हें मामून ने बुलाया है। तो बहलोल ने कहा कि जाओ उनसे कहो कि मैं कूजे में पानी भर रहा हूँ। कुछ देर के बाद दूसरा सिपाही आया, उसने कहा कि हाकिम ने तुम्हें बुलाया है। कहा जाके अपने हाकिम से कहना बहलोल कूजे में पानी भर रहा है। तीसरा आया, चौथा आया और जो आता गया बहलोल सबसे यही कहते गए कि जाओ कहना कि बहलोल कूजे में पानी भर रहा है, कूजे में पानी भर रहा है। अब मामून रशीद परेशान हुआ कि वो कूजा कौन सा है कि भर नहीं रहा है, कूजा कौन सा है कि बहलोल भर रहे हैं, भर नहीं रहा है। एक मर्तबा वो खुद आता है, आने के बाद देखता है कि बहलोल का छोटा सा कूजा, छोटा सा कूजा और बहलोल भर रहे हैं और कूजा भरा हुआ है, उसमें पानी डाल रहे हैं, बाकी बाहर गिर रहा है। कूजा भरा है, पानी बाहर गिर रहा है, बहलोल मगर कूजे में डाल रहे हैं। एक मर्तबा हारून रशीद ने कहा कि क्या कर रहे हो बहलोल? कहा कूजे में पानी भर रहे हैं। कहा बहलोल होश में हो, क्या कर रहे हो? कहा कूजे में दरिया को भर रहे हैं। कहा कूजे में दरिया को भर रहे हैं। कहा बहलोल पागल हो गए हो, इस कूजे में दरिया आएगा क्या? कहा इस कूजे में दरिया आएगा क्या? तो बहलोल ने कहा मैं भी तो यही समझा रहा हूँ, अली इंसानों के जहन में कहाँ आएगा? काबे में आया तो काबे की दीवार फट गई। समझा रहा हूं कि भाई इंसान के जहन में अली कहां आएगा? जब काबे में आया तो काबे की दीवार फट गई। इंसान के दिमाग में आएगा, इंसान का दिमाग फट जाएगा। सलावत पढ़िए। तो अजीज़ान मोहतरम, मौला कायनात की शख्सियत, ऐसी शख्सियत कि दुनिया ने बहुत चाहा कि मौलाए कायनात के फजाइल को घटा दिया जाए, मगर ज़माने ने जितना घटाना चाहा मौलाए कायनात का फजाइल उतना ही बढ़ता गया, उतना ही निखार इसमें आता गया। निखार क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पैगंबर इस्लाम की हदीस है, पैगंबर इस्लाम की हदीस है कि सारे इंसान और जिन्नात मिलकर मौलाए कायनात के फजाइल को लिखे और कहा इस लिखने के लिए तमाम दरख्तों को कलम बना दिया जाए और समंदर के पानी को स्याही बना दिया जाए तो समंदर का पानी खत्म हो जाएगा, मगर अली के फजाइल कम लिख नहीं पाएगा। सलवात पढ़िए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मौलाए कायनात के फजाइल ज़माने ने हमेशा चाहा कि मौलाए कायनात के फजाइल को कम किया जाए, मगर
जितना कम करने की कोशिश की गई, मौलाए कायनात के फजाइल उतने उभरते आए। आज पूरी दुनिया में मौलाए कायनात से ज़्यादा किसी के फजाइल बयान नहीं किए जाते, और पूरी दुनिया आज भी मौलाए कायनात की किताब नहजुल बलागा पे रिसर्च करती है। ये किताब वो किताब है कि जब भी कोई रिसर्च करता है और जब नतीजा निकालता है और जब नतीजे पे किसी पहुंचता है, जब नतीजे पे पहुंचता है और पहुंचने के बाद ज़माने के सामने वो नतीजा पेश करता है, तो किसी अली के चाहने वाले के पास ये नतीजा पहुंचता है तो वो नहजुल बलागा से एक खुतबा मौलाए कायनात का सामने रख देता है, उसकी 50 साल की मेहनत अधूरी मालूम होती है। सलवात पढ़िए बस आखिरी बात हो रब्त मसाए, एक मर्तबा ये हुआ कि जितने भी मज़ाहिब हैं, धर्म हैं, मज़हब हैं, कहा कि सारे मज़ाहिब की किताबें ली जाएं और इसको पढ़ा जाए कि हक क्या है, बातिल क्या है। अच्छा, जो आमतौर से रिसर्च वगैरह होती है, इन सब में ज़्यादातर ईसाई और यहूदी, यही हमारी कौम तो खैर बहुत पीछे है, रिसर्च कर रहे थे। तमाम दुनिया के मज़ाहिब की किताबों को जमा किया गया, मुसलमानों की 2 किताब को लिया गया, एक नहजुल बलागा, एक कुरान मजीद। इन 2 किताबों को लिया गया, पढ़ा गया। जब तमाम किताबों का मुतालिया किया गया तो सारी किताबों को रद्द कर दिया गया और इन 2 किताबों को रखा गया। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने ये जो रिसर्च की थी, इन्होंने एक नतीजा ये दिया, कहा कि हमने सारी किताबें जो पढ़ी हैं वो बतौर किस्सा, कहानी के तौर पे, और ऐसा लग रहा है कि बस हम पढ़ते जा रहे हैं। कहा कि हम पढ़ते जा रहे हैं और जो है मतलब एक नतीजा निकल जा रहा है। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसको हम जब पढ़ते हैं समझ के, तर्जमे के साथ, तो हमें ये एहसास होता है कि हम अल्लाह से कलाम कर रहे हैं, अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह से बात कर रहे हैं और अल्लाह हमसे बात कर रहा है। कहा ये कुरान में और बाकी किताबों में फ़र्क है। कहा दूसरी किताबों को आप पढ़ते जाइए। कहा लेकिन जब कुरान को आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अल्लाह से बात कर रहे हैं, अल्लाह आपसे बात कर रहा है। और कहा कि ये दूसरी किताब जो हमने कुरान के साथ इसको भी रखा, कहा कि जब हमने दोनों किताबों को पढ़ा तो हमें ये लगा, कहा कि चूंकि मुसलमानों के वहाँ ये कहा जाता है कि ये अल्लाह की किताब है, ये बंदे की किताब है, ये अल्लाह की किताब कुरान मजीद और नहजुल बलागा मौलाए कायनात की। कहा लेकिन हमने जो नतीजा निकाला वो नतीजा ये निकला कि या तो अल्लाह की ये किताब जो कुरान मजीद है, कहा अगर अल्लाह ने इसको लिखा है तो नहजुल बलागा को भी अल्लाह ने लिखा। कहा अगर नहजुल बलागा मौलाए कायनात का कलाम है तो कुरान भी मौलाए कायनात का कलाम है। सलवात पढ़िए। कहा कि ये 2 किताबें ऐसी हैं जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम डायरेक्ट अल्लाह से कलाम कर रहे हैं, अल्लाह से बात कर रहे हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसी किताब मौलाए कायनात ने हमें दी कि आज तक पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है इस किताब पे, मगर आज तक कोई नतीजा नहीं दे पाई। और पूरी दुनिया में वो ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो इस नहजुल बलागा के ख़िलाफ़ हो या मौलाए कायनात के कौल के ख़िलाफ़ हो। मौलाए कायनात ने जितने भी जवाब दिए, आप ये सोचिए कि उन लोगों ने रिसर्च किया कि ये मौलाए कायनात कोई सयाह तो नहीं थे, सैर करने वाले नहीं थे। उन लोगों ने पता लगाया
تو پتہ یہ چلا کہ مولائے کائنات کبھی بھی اپنی زندگی میں جو انہوں نے اب زندگی گزاری عرب کے باہر نہیں گئے، مگر جو انہوں نے بات کہی پوری دنیا کے بارے میں کہا، پوری دنیا کے بارے میں لوگوں کو بتایا، اور جو پہچان بتائی وہ صرف عرب کی پہچان نہیں بتائی، وہ یورپ کی بھی پہچان بتائی، ایشیا کی پہچان بتائی، افریقہ کی پہچان بتائی۔ جو آدمی عرب سے باہر نہ نکلا وہ پوری دنیا کے بارے میں کیسے جانتا ہے؟ اب عزیزان محترم، تو زمانہ چاہے جتنا بھی سوچ لے سمجھ لے، مگر پیغمبر اسلام نے جو کہا کہ علی کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، علی کو سمجھنے کے لیے کم از کم نبی ہونا چاہیے یا اللہ؟ صلوات پڑھیے تو عزیزان محترم، مولائے کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہے کہ کائنات میں یہ واحد شخصیت ہے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی رسالت کی، نبوت کی گواہی دی تھی، اور پیغمبر اسلام کی جو نبوت اور رسالت کی گواہی دی ہے، میرے مولا نے وہ صرف حیات رسول تک نہیں بلکہ جب تک نبی کی رسالت قائم رہے گی تب تک علی کی گواہی قائم رہے گی، اور اس دین پہ، اس شریعت پہ، اس مذہب پہ، اس کتاب پہ جب بھی کوئی وقت آئے گا علی سامنے ہوگا۔ عزیزانہ محترم، 28 رجب کو ایک علی سامنے آیا یہ کہہ کے کہ دین ہے، شریعت ہے، کتاب ہے، اور دربار سے یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی رسول نہیں۔ شام سے جو آواز اٹھی وہ یہ چاہ رہا تھا کہ قرآن کی تلاوت بند ہو جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز شام کے محل میں دفن ہو جائے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز شام کے محل میں دفن ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام اس آواز کی بقا کے لیے، امت کی فلاح کے لیے امام حسین نے مدینے کو الوداع کہا۔ آج 6 محرم آل محمد پہ 4 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، 7 محرم تک خیام حسینی میں پانی پایا گیا، مگر 7 محرم کے بعد خیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا۔ عاشور کا دن آیا، بچے ہائے پیاس ہمیں ماری جا رہی ہے کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام یہ کس طریقے سے برداشت کر رہے ہوں گے کہ بچے بلک رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، اور جبکہ مولا عباس بھی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا عباس کو یہ برداشت نہ ہو پایا کہ بچے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں آقا مجھے بھی میدان قتال میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ تم ہمارے لشکر کے علمبردار ہو، تمہیں کیسے میدان قتال میں جانے کی اجازت دے دوں؟ تم بیویوں کی ڈھارس ہو، تمہیں کیسے میدان قتال میں جانے کی اجازت دے دوں؟ ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں کہ مولا اب وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمبردار تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں التش التش ہائے پیاس کی آواز آ رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بھائی عباس پانی کا انتظام کرو۔ مشق سکینہ اب مولا عباس کے حوالے کرتے ہیں۔ مولا عباس مشق سکینہ لیتے ہیں اور فرات کی طرف جاتے ہیں۔ مولا عباس جب فرات کی طرف جاتے ہیں تو عالم یہ ہے کہ لشکر یزید جب مولا عباس کو آتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اس طریقے سے بھاگ رہا تھا کہ کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے، علامان الحفیظ کی صدائیں بلند کر رہے تھے، علامان الحفیظ کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ مولا عباس گھوڑے سے اترتے ہیں،
तराई से उतरते हैं, फुरात में जाते हैं, फुरात के करीब जाते हैं, मशक सकीना को फुरात में डालते हैं। मशक सकीना जब भर जाता है, मौला अब्बास मशक सकीना को उठाते हैं और तराई से बुलंदी की तरफ आते हैं, घोड़े पे सवार होते हैं और खैमे की तरफ बढ़ते हैं। अब्बास की एक तमन्ना, एक आस कि किसी तरीके से ये पानी खैमे तक पहुंच जाए, किसी तरीके से ये पानी खैमे तक पहुंच जाए। अब्बास ये पानी लेके आगे बढ़ रहे हैं। उधर मलऊनों ने कहा कि अगर एक कतरा भी क़याम हुसैनी में पानी पहुंच गया तो हम सुबह क़यामत तक इमाम हुसैन पे काबू नहीं पा सकते, पानी पहुंचना नहीं चाहिए। अब जैसे ही आवाज का गूंजना था कि मलऊनों ने हमला शुरू किया, एक मलऊन ने ऐसा वार किया कि अब्बास का एक बाजू कलम हो गया, दूसरे मलऊन ने ऐसा वार किया, अब्बास का दूसरा बाजू भी कलम हो गया। मौला ने मशक सकीना दांतों से संभाला। अब भी एक तमन्ना, एक किसी तरीके से ये पानी ख़याम हुसैनी तक पहुंच जाए कि एक मलऊन ने ऐसा तीर मारा जो मशक सकीना पे लगा। अब्बास की आस टूट गई, मशक सकीना का पानी बह गया। अब्बास ने अपना रुख फुरात की तरफ कर दिया और आवाज दी। एक मर्तबा जैसे ही मशक सकीना छिदा, अब्बास ने फुरात की तरफ रुख किया कि एक मलऊन ने ऐसा तीर मारा जो अब्बास की आंखों में पैवस्त हो गया। अब्बास अब क्या करता, जिसके दोनों बाजू कलम हो चुके, वो तीर कैसे निकाले? साहिब मक्तल ने लिखा, अब्बास ने सर को झुकाया और घुटनों को उठाया, घुटनों से के सहारे तीर को निकालना चाह रहे हैं, मगर एक मलऊन ने ऐसा गुर्ज मारा, अब्बास का सर शगाफ्ता हो गया। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अब्बास का सर शगाफ्ता हो गया। अब्बास घोड़े से जमीन पे आए, आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मजलूम करबला के। एक मर्तबा मौला अब्बास की आवाज में मौला इमाम हुसैन दौड़ते हुए मक्तल की तरफ, या अखी अला न इनका सदा ज़हरी, मरसिया पढ़ते हुए, भाई अब्बास तेरे मरने से तेरे भाई की कमर टूट गई, ये कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही मौला अब्बास के करीब पहुंचे, मौला अब्बास ने कहा, आका दो वसीयतें हैं, दो वसीयतें हैं। पहली वसीयत ये है कि मुझे खैमे में न ले जाइएगा, मेरे लाशे को खैमे में न ले जाइएगा, इसलिए कि मैं सकीना से वादा करके आया था, पानी नहीं पहुंचा सका, मेरा लाशा खैमे में न ले जाइएगा। और दूसरी वसीयत ये है कि मैं जब इस दुनिया में आया था तो मैंने सबसे पहले आपकी ज़ियारत की थी, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी ज़ियारत करूँ, लेकिन क्या करूँ? एक आंख में तीर, दूसरी आंख में खून। एक मर्तबा इमाम ने खून को साफ करना शुरू किया और कहा, भाई मेरी भी एक तमन्ना है, जब से तू दुनिया में आया है मुझे आका कहा है, कभी भाई नहीं कहा, आखिरी बात मुझे भाई कह के पुकार। साहिब मक्तल ने लिखा, इमाम ने आंखों को साफ किया, मौला अब्बास की निगाह इमाम के चेहरे पे पड़ी, कहा, भैया खुदा हाफिज, भैया खुदा हाफिज। कहते हुए मौला अब्बास की रूह कफ़से उनसुदी से परवास कर गई। वसियालमुल लज़ीना ज़लमू अयमुनक़लिबून यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातमे हुसैन।